축복합니다. 오늘 예배 중에 오실 우리 성령님을 간절히 사모하는 마음으로 함께 찬양으로 예배를 시작하겠습니다. 주님의 사랑
Let us pray. Dear Father God, thank you for this beautiful Sunday afternoon. It's snowing a lot, but still, we are all here gathered today. We come before you first and foremost with hearts of gratitude. We stand here in your house with open hearts and open ears to hear your words. Father, you have been with us throughout another week and have accompanied us all throughout, keeping us safe in your embrace. It was another busy week for all of us, full of distractions and trivial struggles, but yet you helped us pull through with your unconditional love and care. Thank you, Father. Father, every day passes by giving excuses and lamenting for our wrongdoings. God, we forget to say I'm sorry or yes, it was my fault. We forget to apologize to those that got hurt because of our behavior, because of what we said, and because we didn't listen. Father, we sin because we don't acknowledge ourselves for what we did wrong, and because we are too scared to bring down our own self-esteem. Father, please forgive us for all of this and help us be a better man and woman, starting by saying, I'm sorry, and learn to acknowledge what we did wrong. Dear Father, we are at the beginning of another week, full of new beginnings. Lord, help us start this bright embarking with you. Stir in us a deep desire to come into further relationship with you. Remind us that it is not solely by going to Sunday service that we worship and come before you. Rather, it is through the daily communion with you through relationship and prayer. Father, be with our Pastor Yoon, who is always praying for all of us, and give him the wisdom and extra care for helping us understand what you want us to know. Father, please be with the praising team, Sunday school teachers, and everyone else who is making a difference in our church. Father, open our ears and let us focus today on your message so that we can become more obedient to your call and message. Please take us into your arms and embrace us, including our beautiful children, with your love, O Lord, for we desperately desire to know you and to feel your love around us. Lord, help us begin our week this day in preparation through contemplation and connection with you. Thank you, Lord, and we pray all of this in Jesus' name. Amen. 더함교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀은 마태복음 4장 23절부터 25절의 말씀입니다. 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 합독하겠습니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 갈릴리와 데가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라. 아멘. 그동안 눈이 많이 내리지 않아서 겨울 분위기가 나지 않았지만 어느덧 12월 중순이 되었고 또 오늘 아침에 일어나 보니 온 세상이 또 하얗게 변했습니다. 또 그 하얗게 변한 눈을 또 아침부터 치우고 오신 분들도 계실 것입니다. 또 날씨가 조금씩 추워지고 있습니다. 우리 모두 또 감기 조심하시고 또 이 감기가 걸리신 분들은 또 속히 회복하시기를 바랍니다. 이 성탄절을 기다리는 이 대강절을 보내는 이 기간 동안에 이 예수님의 삶을 묵상하는 그런 말씀을 나누고 있습니다. 저희가 이 지난주에 설교했던 것처럼 이 예수님은 누구신가라는 제목으로 저희가 말씀을 나누었습니다. 예수님께서는 이 성령으로 잉태되시고 또 태어나셨으며 또 온 백성을 이 죄에서 구원하실 자로 오셨으며
또 우리 믿는 자들과 함께 또 동행하시는 분이라고 나누었습니다. 이 하나님께서 이 우리에게 이 독생자이신 예수님을 이 땅에 보내주셨고, 또 이 예수님께서 이 십자가에서 돌아가시고 또 부활을 하심으로 우리의 죄가 사라지고 이제는 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 그리고 이 하나님의 자녀가 된 이 우리는 하나님의 뜻에 따라서 순종을 하며 또한 예수님의 삶을 닮아가는 그러한 삶을 살아가야 합니다. 이것이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 전달된 이 복된 소식, 즉 이 복음입니다. 이 기독교는 이 단순하고 또 이 간단한 이 복음으로 시작을 합니다. 이 어떤 사람들은 이것이 너무나 단순한 복음이기에 더 믿지 못하는 모습을 또 보이기도 합니다. 그러나 바로 이것이 바로 이 은혜인 것입니다. 이 단순한 복음, 이것이 바로 우리를 위해 이 예비하신 하나님의 사랑의 표현인 이 은혜인 것입니다. 이 목적이 이끄는 삶이라는 이 책의 제목을 들어본 적이 아마 있으실 것입니다. 이 책은 이 미국의 릭 워렌 목사님께서 쓰신 책인데 이 전 세계에 이 많은 기독교인들이 읽고 또 은혜를 받은 그러한 책입니다. 아마 여러분들도 이 책의 제목을 들어보셨거나 아니면 또 읽어보신 분들이 있을 것입니다. 이 책은 이 2020년도의 이 집계로 보면은 85개의 언어로 또 번역이 되었다고 합니다. 그만큼 이 전 세계적으로 아주 유명한 그러한 책입니다. 이 책은 이 목적이 이끄는 삶이라는 이 제목대로 또 우리에게 이 목적이 분명하게 있을 때에 우리의 삶은 그 목적을 따라가게 되어 있다라는 그러한 내용입니다. 그래서 하나님을 믿는 이 신자들의 삶에 이 목적이 무엇보다 중요하다는 것을 담고 있는 그러한 내용의 책입니다. 이 저자는 예수님을 모델로 하며 우리의 삶이 창조된 목적, 또 이 땅에 하나님께서 보내신 목적과 이 뜻을 먼저 깨닫고 우리의 존재의 이유를 알 때에 우리의 삶이 하나님의 뜻대로 선택하고 결정하며 이 하나님의 영원한 나라를 향해 나아갈 수 있다라고 이야기를 합니다. 우리가 이 목적을 가지고 살아갈 수 있는 이유는 우리에게 오신 이 예수님께서 먼저 이 목적이 이끄는 삶을 살아주셨기 때문입니다. 이 땅에 오시기 전에 이미 이 예수님의 이 삶의 목적이 분명히 있었습니다. 그것은 이 죄인인 우리에게 이 하나님의 복된 소식을 전하는 것. 그 목적을 이루기 위해서 예수님은 이 자신의 생애를 통해 우리에게 하나님의 나라를 전달을 하신 것입니다. 이 오늘의 말씀을 통해서 예수님의 이 목적이 이끄는 삶을 살펴보며 이 삶을 통해 우리에게 주어진 놀라운 은혜를 다시 한번 기억을 하시고 또한 이 감사하는 시간이 되시기를 축원합니다. 이 첫 번째로는 이 예수님께서는 이 가르치는 삶을 사셨습니다. 예수님께서는 가르치는 삶을 사셨습니다. 이 23절의 앞부분을 이 쉬운 성경으로 보시면은 예수님께서 갈릴리 모든 곳을 다니시며 유대인들의 회당 안에서 가르치시고라고 기록이 되어 있습니다. 예수님께서 이 마귀의 이 시험으로부터 이겨내시고 그 후에 이 제자들을 부르십니다. 그리고 이 제자들과 이 함께 다니시며 유대인의 회당 안에서 가르쳤다고 이 성경은 이야기를 합니다. 예수님께서는 이 성경, 즉 하나님의 말씀을 이 사람들에게 가르치셨습니다. 이 회당이라는 곳은 이 유대인들의 율법을 배우고 또 기도를 하는 그러한 장소입니다. 예수님께서도 이 회당에서 이 가르치셨기 때문에 이 사람들이 예수님을 이 랍비라고도 이 불리게 되었던 것입니다. 그러나 이 종교의 지도자들의 이 배척으로 인해서 예수님께서는 이 회당 안에서 가르치시지 않으시고 이 회당 밖에 이 비공식적인 자리에서 이 사람들을 가르치게 됩니다. 이 시대에 이 또한 이 종교 지도자들도 이 가르치는 사람들이었습니다. 이 예수님과 이 종교 지도자 모두
이 사람들에게 이 하나님에 대해서 가르치고 있지만 이 결과는 우리가 아는 대로 너무나 다른 것입니다. 왜 이렇게 이 다른 결과가 나오게 되는 것일까요? 이 예수님의 가르침은 왜 이 종교 이 지도자들과 달랐을까요? 예수님은 이 자신이 아는 것, 이 믿는 것을 가르치신 것입니다. 이 단순히 이 지식적인 하나님, 이 하나님에 대해서 아는 이 지식을 넘어서 하나님을 믿고 또 하나님을 경험적으로 아는 지식으로 가르쳤다라는 것입니다. 이것이 가르침의 이 다른 점입니다. 예수님은 이 하나님의 이 사랑과 이 은혜를 알았습니다. 이 죄인을 향한 이 하나님의 마음이 얼마나 큰 것인지를, 그 하나님의 사랑이 얼마나 이 큰 것인가를 알고 가르친 것입니다. 그렇기 때문에 이 마지막 이 자신이 십자가에 이 오르는 것까지 순종으로 감당을 하게 된 것입니다. 그러나 이 지식으로 아는 이 하나님은 이런 사랑을 이 희생을 가능하게 하지 않습니다. 이 요한복음 이 10장 11절부터 15절의 말씀을 보시면은 제가 읽겠습니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 삭구인 까닭에 양을 돌보지 아니함이니 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노나. 그렇습니다. 이 선한 목자, 즉 이 예수님은 이 자신이 돌보는 양을 위해서 이 목숨을 버리는 그러한 목자입니다. 그 이유는 이 마지막 15절 말씀에 있습니다. 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 예수님은 우리 하나님 아버지를 아시고 하나님 아버지도 예수님을 아십니다. 이렇게 하나님을 알고 또 이 양을 돌보는 목자, 이 하나님을 알고 이 백성을 가르치는 예수님이었기에 하나님의 긍휼한 이 마음을 품고 목숨을 버리는 이 십자가 이 사명을 감당을 하신 것입니다. 이것이 하나님이 주신 이 목적을 따라 살아가신 우리 예수님의 가르침입니다. 예수님께서 이 제자들에게 이 하나님의 말씀을 가르치시고 또한 이 제자들에게 명령을 하십니다. 너희는 가서 이 제자를 삼으라 라고 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 이 말씀을 지금을 살고 있는 이 우리들에게도 말씀을 하십니다. 너희는 가서 이 제자를 삼으라. 이 가서 제자를 삼기 위해서는 먼저 우리가 무엇을 해야 할까요? 우리가 이 가르치기 전에 무엇을 가르쳐야 하는 것을 알아야 합니다. 먼저 우리가 하나님을 알고 또 하나님을 경험을 해야 하는 것입니다. 여러분은 이 하나님을 잘 알고 계십니까? 이 대강절 지나는 이 시기에 우리는 무엇을 준비해야 할까요? 이 특별 순서, 또 특별 헌금, 또 이 서로를 위한 이 선물 등 다 좋은 것, 또 필요한 것입니다. 이런 것들도 우리에게 필요한 것이지만 정말로 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 하나님을 더 아는 것입니다. 하나님은 이 성경 전체를 통해서 우리에게 자기 자신을 보이시는 분이십니다. 하나님은 이 하나님의 사랑을 우리가 더 알기를 원하십니다. 이 호세아서 6장 6절의 말씀을 보시면은 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라라고 기록이 되어 있습니다. 하나님은 이 우리를 향해서 하나님 자신에 대해 먼저 알아주기를 가장 바라시고 계신 것입니다. 우리가 먼저 이 하나님을 알아갈 때에 우리도 이 예수님처럼 가르칠 수가 있습니다.
또 바른 제자를 삼을 수가 있게 될 것입니다. 이 자녀들에게도 이 바르게 이 하나님을 가르쳐야 합니다. 이 내가 아는 하나님, 내가 경험한 하나님, 또 내가 하나님을 아는 것을 힘쓰는 사람으로 살면서 우리 자녀들을 이 신앙으로 가르칠 때 이 가르침이 이 진정한 제자를 만드는 그러한 가르침이 되는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 바른 신앙을 가지시기를 축원합니다. 그렇기 위해서는 먼저 하나님을 아십시오. 여러분의 생각으로 이 하나님을 판단하거나 하나님의 모습을 단정하지 마십시오. 이 성경에서 말씀하시는 이 하나님을 먼저 믿고 또 그 하나님을 경험하시기를 축원합니다. 하나님을 더욱 알기를 힘쓰십시오. 성도 여러분, 우리가 하나님을 바로 알기 위해서는 오직 이 성경을 통해서만 가능함을 기억을 하십시오. 이 성경은 하나님 자신을 이 계시하신 책이며 또 이 말씀은 절대 변하지 않는 말씀입니다. 그렇기에 이 과거나 또 이 현재나 또 노인이나 이 어린이나 지고와의 상관이 없이 이 같은 진리가 이 선포가 되는 것입니다. 이 복음을 더욱 깊이 알아가는 그 대강절 기간이 되시기를 축원합니다. 하나님의 말씀을 통해 이 진정한 하나님을 더욱더 알아가며 이 진리를 가르치고 또 전파하는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 두 번째로는 이 예수님께서는 천국 복음을 전파하셨습니다. 이 예수님께서 이 제자들을 부르시고 또 그들과 함께 있으면서 이 삶을 통해서 그들을 가르치셨습니다. 그 이유가 바로 이 하나님의 천국 복음을 이 다른 사람들에게 전파하기 위함입니다. 이 23절의 중반부를 이 쉬운 성경을 보시면은 하늘나라에 대한 기쁜 소식을 전해 주셨습니다라고 기록이 되어 있습니다. 이 천국에 대한 이 복음을 전하셨다고 합니다. 우리가 이 말씀의 이 지식을 통해서 이 말씀을 배워갑니다. 그러나 하나님께서 우리에게 허락하신 이 복음은 이러한 말씀을 머릿속으로만 가지고 있는 것이 아니라 우리의 마음에 적용을 해가는 모습, 즉 이 삶으로 나타나는 결과가 되는 것입니다. 우리가 이 말씀의 지식을 가지고 있는 것이 물론 너무나 좋습니다. 하지만 그것보다 더 좋은 것은 그 말씀들이 우리의 삶과 연결이 되어야 하는 것입니다. 이 복음은 예수님께서 이 십자가에서 우리의 죄를 위하여 돌아가시고 다시 부활하심으로 이 우리에게 하나님의 자녀가 되는 그러한 권세를 주신 사건입니다. 그리고 이 사건을 넘어서 하나님께서 우리의 삶에서 항상 함께 하시고 역사하시는 모든 일들이 다 복음이 되는 것입니다. 즉 이 예수님의 사역을 통해서 우리에게 주어진 이 모든 약속들을 이야기하는 것이라고 볼 수가 있습니다. 이 복음 전파라는 것은 우리가 이 예수님을 전하는 것, 성경에서 이야기하는 이 예수님을 우리가 전하는 것, 그리고 우리가 경험한 이 예수님을 가감없이 전하는 것입니다. 예수님께서는 이 천국 복음을 전파를 하셨고 또 우리는 그 천국 복음을 듣게 됩니다. 여러분, 우리가 이 진정한 복음을 전하기 위해서는 진정으로 이 예수님의 복음을 우리가 먼저 이 체험을 해야 합니다. 이 다른 사람들에게 전해들은 이 복음만으로는 충분하지가 않습니다. 그리고 우리는 이러한 이 넓은 의미의 복음을 경험을 하게 되는 것입니다. 그러나 이 안타깝게도 이 현실에서는 이 천국 복음보다 이 다른 복음들이 더 많이 들려옵니다. 이 땅에서
또 잘되기 위해서 전파되는 그러한 복음입니다. 이 부자가 되기 위해서, 또 이 좋은 학교에 가기 위해서, 또 승진하기 위해서, 출세하기 위해서, 이 자신이 원하는 이 모든 것을 하기 위해서 하나님을 찾습니다. 우리에게 들려지는 이 진정한 복음은 보이지 않는 곳에 이 멀리 있는 이 천국 복음보다 훨씬 더 가깝고 또 친밀하게 느껴집니다. 그리고 이 대부분의 간증도 이 땅에 있는 일들입니다. 이 믿는 신자들 가운데에서도 천국을 이야기하면은 조금 이상하게 느껴지기도 합니다. 그러나 이 천국 복음은 예수님이 이 땅에서 선포하신 이 진정한 복음이며 예수님의 삶을 이끌어간 목적이기도 합니다. 이 땅에서 이 하나님을 모르는 사람들, 이 천국이 무엇인지도 모르고 그것을 왜 사모해야 하는지도 모르는 사람들에게 이 천국을 전파하러 오신 것입니다. 여러분, 이 신약 성경 이 대부분을 기록한 이 사도 바울을 한번 생각해 보십시오. 이 사람은 우리가 생각하는 모든 복음을 이미 가진 자였습니다. 이 빌립보서 이 3장 4절부터 쉬운 성경으로 읽어보겠습니다. 나는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았습니다. 이스라엘 민족 중에서도 베냐민 지파의 자손이며 히브리인 중에서도 히브리인입니다. 모세율법은 내 인생의 안내자 역할을 하여 나는 율법을 가장 엄격히 지키는 바리새인이 되었습니다. 율법을 지키는 것에 너무나 열심이었으므로 교회를 핍박하기까지 하였습니다. 내가 모세의 율법을 지키고 따르는 데 있어서 그 어느 누구도 허점을 찾을 수 없을 정도였습니다. 그때는 이 모든 것이 내게 너무나 소중하고 가치 있는 것들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 이후 그 모든 것이 아무 쓸모 없는 것임을 알았습니다. 이 성경에서 이 바울은 자신의 이 집안 배경, 학벌, 지식 모든 것을 갖춘 사람이었다고 이 말을 하고 있습니다. 그러나 이 모든 것들을 이 예수 그리스도를 위하여 버렸다고 했습니다. 계속해서 이 7절부터 읽어보시면은 그때는 이 모든 것이 내게 너무나 소중하고 가치 있는 것들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 이후 그 모든 것이 아무 쓸모없는 것임을 알았습니다. 그것들뿐만 아니라 이 세상 그 어떤 것도 내 주 예수 그리스도를 아는 것과 비교가 되지 않습니다. 예수 그리스도를 위하여 나는 모든 것을 버렸습니다. 그 모든 것이 쓰레기처럼 아무런 가치가 없다는 것을 이제 압니다. 이로써 나는 그리스도를 알게 되었습니다. 예수님을 알게 된 이후에 이 바울의 이 가치관은 완전하게 변화가 되었습니다. 이 비슷한 것이 아니라 중요하게 이 여겼던 것들이 쓰레기가 되었다라는 것입니다. 이 자신이 중요하게 이 여겼던 모든 것들이 이 땅의 것인 것을 깨달았던 것입니다. 그리고 그는 이 자신의 삶의 목표를 새롭게 깨닫게 됩니다. 예수님을 만나고 이 천국 소망의 이 복음을 믿음으로 이 바울의 인생의 목적이 완전하게 변하게 된 것입니다. 여러분은 이 어떠한 복음을 믿고 있습니까? 예수님이 우리에게 전하신 이 천국 복음을 믿고 있습니까? 아니면 이 땅에서 이 더 잘되기 위한 우리가 믿고 싶은 이 복음을 믿고 있습니까? 이것은 우리의 이 신앙의 가장 중요한 출발입니다. 이 빌립보서 3장 18절부터 20절의 말씀을 보시면은 오히려 많은 사람들이 그리스도 십자가의 원수처럼 살아가고 있습니다. 전에도 여러 번 얘기했지만 이제 다시 여러분에게 눈물로 호소합니다. 그들의 삶은 결국 멸망으로 이어질 것입니다. 하나님을 섬기기보다는 배가 원하는 대로 살아가며
수치스러운 일을 하고서도 도리어 자랑으로 여기고 있습니다. 그들은 오직 이 세상 일에만 관심을 둡니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리 구주 예수 그리스도께서 하늘로부터 다시 오시는 날을 우리는 기다립니다. 이 세상의 일에만 관심을 두고 가는 이 사람, 이 하나님을 섬기기보다 자신이 내가 원하는 대로 살아가며 무엇이 이 수치인지도 모르고 자랑을 하는 사람, 이런 사람들을 이 그리스도 십자가의 원수라고 표현을 하고 있습니다. 이것이 너무나 무서운 말이 아닙니까? 이 대부분의 사람들이 이 자연스럽게 추구하고 또 이 원하며 살아가는 이 모습이 이 십자가의 원수라는 것입니다. 이 십자가는 무엇입니까? 이 하나님과 단절된 이 우리의 관계를 다시 이어주는 것이 바로 이 십자가입니다. 십자가로 우리는 다시 하나님과 화목하게 되었고 우리는 이 천국 백성이 된 것입니다. 그러나 이 십자가를 통해 우리에게 주어진 이 천국을 소망하지 않고 십자가를 통해 이 다른 것들을 이루고 싶어하는 이 우리의 잘못된 동기들을 향해서 이 십자가의 원수라고 말하고 있는 것입니다. 즉 이 십자가의 원수는 십자가의 목적을 잘못 알고 있는 사람들인 것입니다. 하나님을 믿는다고 해도 이 십자가의 목적을 바르게 알지 못하고 십자가로 인해 우리에게 주어진 이 천국 복음을 믿음으로 살아가지 않는 사람은 이 십자가의 원수가 될 수도 있다는 것입니다. 오늘 함께 예배하는 우리 더함 성도 여러분, 여러분이 믿고 있는 이 복음을 다시 한번 확인하는 시간이 되시기를 바랍니다. 여러분 지금 이 어떠한 복음을 믿고 있습니까? 천국 복음을 믿고 있습니까? 이 천국의 소망을 두고 이 살아가는 사람은 이 세상에 있는 것으로 자랑하지 않습니다. 천국에 이 소망을 두고 살아가는 사람은 이 세상에서 겪고 있는 이 어려움으로 좌절하지 않습니다. 이 모든 것은 이 우리의 삶에 지나가는 순간이며 이 땅에서의 삶은 나그네의 삶이라고 이 성경은 기록을 하고 있기 때문입니다. 베드로전서 2장 10절부터 천국 백성이 어떻게 살아가야 하는지 기록이 되어 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 여러분이 전에는 이 하나님의 백성이 아니었지만 지금은 하나님의 백성입니다. 이전에는 은혜를 몰랐지만 지금은 은혜를 받고 누리고 있습니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 이 세상에서 나그네와 같은 사람들입니다. 그러므로 육신이 원하는 악한 일들을 멀리하시기 바랍니다. 이런 것은 영혼을 대적해 싸우는 것들입니다. 여러분 주위에는 믿지 않는 자들이 많이 있습니다. 그들은 여러분이 잘못 살고 있다고 말할지도 모릅니다. 그러므로 착하게 사십시오. 그들이 여러분의 선한 행동을 보고 그리스도께서 다시 오시는 날에 하나님께 영광을 올려 드릴 것입니다. 천국 복음을 전파하신 예수님 믿는 우리는 이 천국 백성이 되었습니다. 이 세상의 이 모든 순간은 나그네로 지나가는 순간입니다. 우리는 이 현재에 머물 것이 아니라 하나님 앞에 가는 그날을 기억하며 살아가야 합니다. 이 대부분의 사람들은 이 여행을 가면 너그러워지는 것 같습니다. 이 하루 이틀 머무는 호텔에서 이 불편한 것이 있어도 그냥 참고 지나갑니다. 이 호텔 침대가 불편하다고, 그 레이아웃이 불편하다고 다 뜯고 옮기고 공사하는 사람을 본 적이 없습니다.
이 기왕 이 간 여행에서 좋은 곳을 보고 또 보고 오려고 노력을 합니다. 또한 여행을 가면서 또 우연히 들린 식당이 맛이 없고 불친절해도 물론 기분은 안 좋지만 그냥 넘어가는 것 같습니다. 그렇다면 그 이유가 무엇입니까? 그것은 우리가 잠깐 들린 곳이기 때문일 것입니다. 이 여행의 이 목적은 말 그대로 여행입니다. 내가 보지 못한 것들을 보고 또 이 함께하는 사람들과 이 좋은 시간을 보내는 것이 바로 이 여행입니다. 이 제대로 된 이 침대, 제대로 된 이 식사, 이 모든 것이 내 마음에 들지 않아도 이 여행을 하는 동안에는 여행에 집중하는 것이 이 여행을 성공적으로 마칠 수 있는 그러한 방법입니다. 그러나 이 때로는 이러한 여행 중에서도 이 여정보다는 이 다른 것에 집중을 하는 사람들도 있습니다. 이 들리는 식당마다 이 맛이 없다고 또 불친절하다고 불평을 하고 또 일하는 사람들과 다툽니다. 이 호텔에 와서도 이 무엇인가 이 마음에 들지 않는 것이 있으면 자신이 마음에 들 때까지 다 고쳐야 합니다. 이 매니저를 부르고 이 사람들에게 이 불평을 컴플레인을 하며 이 시간을 보냅니다. 생각해 보십시오. 만일 이러한 사람과 같이 여러분들이 여행을 하고 있다면 기분이 어떻겠습니까? 이 여행보다 이 다른 일에 계속해서 이 시간을 쓰고 또 신경이 곤두서 있는 이러한 사람들과 함께 여행을 하는 사람은 이 편하게 여행을 즐기기는 어려울 것입니다. 오히려 이 여행에 가서 싸우거나 또 이 기분이 상하고 또 추억도 없이 돌아오게 될 것입니다. 이 여행의 이 참된 목적을 상실하고 오히려 이 시간이 지나면 더 좋지 않은 이 상황이 된다는 것입니다. 이 하나님이 우리에게 주신 이 천국 복음을 믿기에 그곳에 가기 전까지 우리의 모든 삶은 여행이라고 말씀을 드렸습니다. 우리는 하나님이 보게 하시고 또 이 경험하게 이 하시는 것을 통해서 배우고 또 이 보고 누리며 살아갑니다. 이 여행길을 이 여정을 즐기고 또 이 함께 누리는 사람들과 함께 한다면 그것은 더할 나위 없이 아주 즐거운 그러한 여행이 될 것입니다. 그러나 아까 제가 말씀을 드린 것처럼 이 가는 곳마다 싸우고 이 자신의 마음대로 하지 못하면 이 불평을 하는 사람들과 이 함께 있다면 이 여행은 참 피곤하고 즐기지 못하는 그러한 여행이 될 것입니다. 우리 성도 여러분, 이 여러분들은 지금 어떠한 여행을 하고 계십니까? 여러분의 인생의 이 여행을 이 순간순간 즐기며 여행에 집중을 하며 살아가고 계십니까? 아니면 이 여행보다 이 다른 일에 집중하며 또 이 불평하고 이 스트레스 속에서 살아가고 계십니까? 우리 성도 여러분, 저는 오늘 함께 예배하는 이 우리 모두가 이 하나님이 주신 이 인생의 여행을 하루하루 즐기며 살아가는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 또한 더함의 모든 성도들이 이 서로 또 서로에게 이러한 여행 메이트가 되시기를 축원합니다. 하나님이 주신 이 여행길에서 함께 구경하고 또 이 함께 추억하며 이 여행을 즐기는 이 여행 메이트. 이 불편함이 있어도 이 우리의 목적이 있기에 그것 때문에 좌절하거나 싸우거나 이 쓰러지지 않고 우리의 목적을 먼저 생각하는 그러한 여행 메이트. 긴 여정 속에서도 이 서로를 격려하며 이 여행을 통해 배울 것들과 이 느낄 것들을 느끼며 이 여행을 끝까지 함께 할 수 있는 그러한 친구. 이렇게 하나님이 주신 인생을 함께 해나가는 또 하나님이 주신 여행 메이트가 되어서 이 서로가
행복한 여행을 할 수 있기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 예수님은 이미 이 땅에 오시기 전 자신의 이 인생의 목적을 알고 계셨습니다. 이 말 구유에 태어나는 그날, 예수님은 인류를 위한 이 십자가의 길, 우리를 구원할 그 길을 시작하신 것입니다. 우리가 이 예수님의 가르침을 받고 예수님의 삶을 본받는 삶을 통해서 예수님의 온유하고 겸손한 마음을 본받으며 이 예수님의 사역 또한 본을 받아야 합니다. 예수님의 가르침과 이 사역은 이 과거에 일어난 사건이 아닙니다. 이 모든 것은 이 오늘을 살아가는 우리를 위해 지금도 역사하는 살아계신 하나님의 말씀인 것을 믿어야 합니다. 우리 예수님의 탄생을 기다리는 이 대강절, 이 기간 동안 더욱 하나님을 묵상하는 더함 성도 여러분들이 되시기를 축원합니다. 하나님을 더욱 힘써 아시기를 축원합니다. 이 말씀을 통해서 나타내신 하나님을 만나십시오. 그리고 그분을 더욱 깊이 묵상하며 그분의 사랑과 이 나를 향한 그분의 목적을 깨닫는 시간이 되시기를 축원합니다. 그리고 이 매일의 삶 속에 천국 소망을 가지고 살아가시기를 축원합니다. 이 어떠한 상황에도 우리에게 영원한 것이 아니며 이 영원한 것은 오직 하나님께서 우리를 위해 예비하신 천국 외에는 없음을 기억을 하십시오. 천국 백성으로 우리의 목적을 깨달을 때에 우리는 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아갈 수 있게 될 것입니다. 이 어떠한 일도 여러분은 흔들 수 없음을 기억하십시오. 천국의 소망을 가지고 살아가는 매일의 삶 속에 우리 하나님께서 경험하게 하신 것들을 모두 경험하시고 또 예수 그리스도를 따라 이 목적이 이끄는 삶을 살아가시기를 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 이 시간에 오늘 말씀을 생각하시면서 함께 기도하겠습니다. 이 목적이 이끄는 삶, 우리 안에 우리 이끌고 있는 것이 지금 무엇인지 한번 돌아보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리에게 허락하여 주신 천국 복음이 나를 이끄는 그 삶의 목적이 되는 것인지, 아니면 이 세상의 것들을 집중하며 살아가는 그러한 목적이 우리 가운데 있는 것인지 이 시간 한번 돌아보며 하나님께서 우리에게 진정으로 허락하신 그 목적이 무엇인지 먼저 깨닫는 그러한 이 시간이 될 수 있도록 이 시간에 함께 하나님께 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 감사합니다. 아버지, 이 시간에 우리의 생각들을 다 내려놓기 원합니다. 아버지, 우리의 목적을 깨닫는 삶을 살아가기 원합니다. 목적이 이끄는 삶을 살아가기를 원합니다. 우리에게 아버지께서 허락하여 주신 그 목적이 무엇인지 알아가는 지혜를 우리에게 허락하여 주시고, 하나님께서 우리에게 전해주신 이 천국 복음을 붙잡고 나아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 이 세상에서 세상이 주는 그러한 복음이 아니라 하나님께서 허락하여 주시는 그 복음을 우리가 붙잡고 나아가기 원합니다. 세상이 말하는 대로 우리가 따라서 살아가는 것이 아니라 우리가 하나님이 주신 말씀을 가지고 세상에 나아가서 세상을 이기는 삶을 살아갈 수 있도록 아버지 우리 인도하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리가 죄인 되었을 때에 우리를 먼저 사랑하시고 우리를 위해 예수 그리스도를 보내어 우리의 죄를 사하여 주신 하나님의 큰 사랑에 감사를 드립니다. 우리가 죄인이었지만 예수 그리스도의 십자가를 통해서 하나님의 자녀가 되었습니다. 이제 천국 백성이 되어 살아가는 이 큰 축복을 받았음에도 불구하고 우리는 이 땅에 복음을 찾아
헤매지는 않았는지 우리의 삶을 뒤돌아봅니다. 지금 이 시간 이 우리 모두의 시선을 하나님께로 돌립니다. 우리의 삶의 목적을 먼저 깨닫게 하시고 목적이 우리를 이끌어가는 삶을 살도록 축복하여 주옵소서. 십자가의 은혜를 십자가의 원수로 바꾸지 않게 하시고 영원하지 않은 이 땅의 것들에 매달려 천국 소망을 잃어버리지 않기를 원합니다. 우리를 위해 예비하신 이 천국을 바라보며 이 땅의 시간들을 하나님과 함께 즐기며 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘 다음교회 예배 오신 여러분 모두를 환영합니다. 네, 이제 특별한 광고는 없고요. 저희 성탄 주일 12월 25일 주일 예배 끝나고 또 성탄절 파티가 또 있습니다. 또 조금 늦은 광고지만 시간을 조금 준비하셔서 또 같이 또 즐거운 시간을 보냈으면 좋겠습니다. 네, 저희 마지막으로 찬양하고 기도하고 예배를 마치겠습니다. 이 시간에 먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 우리 더함교회가 하나님만 바라보는 교회가 되게 해달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되게 해달라고 이 시간에 함께 기도하시겠습니다. 아버지, 오신 아버지 감사합니다. 아버지, 이 시간에 간절히 바라고 기도하는 것은 우리 더함교회가 하나님께서 이끌어주신 그 목적에 합당한 교회가 되기 원합니다. 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 그 목적, 이 지역에 이 땅에 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 아버지, 우리 더함에 있는 모든 성도분 한 사람 한 사람이 하나님의 말씀에 순종하며 나아갈 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 이 세상의 것에 집중하는 것이 아니라 하나님의 이 천국 복음을 붙잡고 세상에 나아가서 이 복음을 전할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리의 삶의 모습으로 나타나는 이 하나님의 복음이 전달되기를 원합니다. 우리가 항상 기도함으로 믿음으로 나아가는 우리 삶을 살아갈 수 있도록 아버지께서 허락하여 주시고, 이 천국 복음이 온 땅에 전해지기를 기도합니다. 우리가 먼저 기도로 준비하는 우리 성도들 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 담대함으로 하나님의 복음을 전할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 절대 변하지 않는 진리인 이 복음만 붙잡고 나아가며 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 아버지,
이 시간에는 우리 각자의 개인의 기도 또 이 개인의 소원과 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 이 우리의 모든 기도 제목들을 다 들어주시고 또한 우리가 기도하는 것들보다도 더 우리에게 필요한 것들로 우리에게 채워주시고 응답하여 주실 것을 믿으면서 또 기대하면서 또 기다리면서 계속해서 이 기도를 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 주신 아버지 감사합니다. 하나님 아버지, 이 시간에 지금 우리 기도하는 것들이 있습니다. 아버지, 우리의 모든 기도 제목들을 다 들어주시고 응답하시는 우리 하나님만 바라보기 원합니다. 나의 생각으로 나의 계획으로 모든 일들을 나아가는 것이 아니라 하나님께 기도함으로 먼저 하나님의 뜻을 깨닫기를 원합니다. 하나님께서 인도하 주시는 그런 삶을 살아가도록 허락하여 주시옵소서. 하나님께 기도할 때 하나님의 뜻을 먼저 우리가 깨닫기를 원합니다. 또 하나님께서 응답하여 주시는 그 모든 일들을 우리가 체험을 하기 원합니다. 때로는 하나님께서 우리에게 응답을 하여 주시지만 우리가 바라는 곳이, 우리가 바라보는 곳이 다른 곳을 바라보기 때문에 하나님께서 응답하여 주시는 그 간증들을 하지 못하고 그냥 놓칠 때가 많이 있음을 고백합니다. 아버지, 우리가 하나님께서 하신 일들을 기억하게 하여 주시고 바라보게 하여 주시고 깨닫게 허락하여 주시옵소서. 또한 그것을 통하여서 우리 입안에서 이 감사가 나오며 이러한 감사들이 끊이지 않도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리 안에 이 간증이 넘쳐흐르는 그러한 삶을 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 아버지께서 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 감사합니다. 우리의 구원자가 되어주심에 감사합니다. 죄인이었던 우리의 죄를 다 사하여 주시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주심에 감사를 드립니다. 하나님, 이 우리 안에 하나님이 허락하신 그러한 목적이 있음을 고백합니다. 우리의 삶이 나의 뜻대로 살아가는 것이 아니라 하나님의 목적이 이끄는 삶을 살아가도록 허락을 하여 주시옵소서. 이 나의 생각을 내려놓고 오직 하나님의 뜻을 품고 나아가기를 원합니다. 우리 안에 하나님이 허락하여 주시는 이 지혜로 가득하며 하나님의 뜻을 깨닫고 순종하는 우리 모두가 되게 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 지금 이 시간 천국 백성의 소망을 가지고 예수님을 따라 살기로 작정하는 우리 더함의 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.